ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ سنان ابراہیم انڈر ورلڈ کا مشہور خطرناک گینگسٹر تھا، جسے گاؤں کے غریب مولوی کی پردے دار بیٹی فاطمہ فروخت کی گئی تھی، جسے پہلی نظر میں بے حجاب دیکھتے وہ پتھر ہو گیا۔ اس نے اپنی فطرت کے خلاف فاطمہ کو آزاد کر دیا، پر فاطمہ نہیں جانتی تھی کہ فاطمہ کے ہر پل کی وہ خبر رکھتا ہے۔ کچھ وقت فاطمہ کے باپ نے اس کی شادی مسجد کے ایک خادم سے کر دی۔ جب فاطمہ رخصت ہو کر گئی اور پہلی نظر اپنے شوہر کو دیکھا تو خوف سے پیچھے ہوتی رونے لگی، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ سنان ابراہیم۔ چھوڑ دو مجھے، خدا کے لیے، کیوں قید کیا ہے تم نے مجھے یہاں؟ میں نے تم لوگوں کا کیا بگاڑا ہے؟ وہ لڑکی رسیوں سے بندھی ہوئی ان لوگوں سے التجا کر رہی تھی، مگر کوئی بھی اس کی آہو پکار پر دھیان نہیں دے رہا تھا۔ انہوں نے اسے اس ہال نما کمرے میں قید کیا ہوا تھا، اور یہاں روشنی فقط برائے نام تھی۔ پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ تھوڑی سی روشنی میں وہ بمشکل دیکھ پا رہی تھی۔ ان لوگوں نے اس کے جسم پر رسیوں کو بہت کس کر باندھا تھا، جس وجہ سے اسے اپنا پورا جسم درد ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اسے اغوا کر کے یہاں کیوں لایا گیا تھا، اور وہ لوگ اس سے کیا چاہتے تھے۔ وہ پوچھ کر تھک گئی تھی، مگر نتیجہ صفر رہا۔ وہ خطرناک لوگ نہ اپنا منہ کھول رہے تھے اور نہ اس پر ترس کھا رہے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں ان لوگوں کا باس، جس کا نام سنان تھا، وہاں آ گیا۔ اس نے 3 پیس سوٹ پہنا ہوا تھا، سر پر ہیٹ رکھی ہوئی تھی اور چہرے پر ماسک تھا، جس وجہ سے اس کا چہرہ بالکل کوئی دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ فرحان، اس بار ہمیں اس لڑکی کے باپ سے 1 کروڑ روپے نکلوانے ہیں۔ اگر اس کے باپ نے کوئی ہوشیاری کرنے کی کوشش کی تو تم سب سنبھال لینا۔ اس نے اپنے خاص دوست کے ساتھ ایک پلان بنایا اور پھر اس ہال نما کمرے میں آ گیا جہاں وہ لڑکی قید تھی۔ جب اس لڑکی نے کمرے میں کسی کی موجودگی محسوس کی تو وہ ایک بار پھر خوف سے رونا شروع ہو گئی۔ مجھے کیوں قید کیا ہوا ہے یہاں؟ تم لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ اس نے ہمت کرتے ہوئے پوچھا۔ سنان اس کی بات سن کر ہنسا تھا۔ ایک کمزور اور بے بس لڑکی سے کیا چاہ سکتا ہوں میں؟ دراصل نشانہ تم نہیں، تمہارا باپ ہے۔ اس سے بس پیسے چاہیے ہمیں۔ اگر اس نے وہ پیسے دے دیے تو تم آزاد ہو جاؤ گی، ورنہ شاید ہمارے پالتو جانوروں کی خوراک بن جاؤ گی۔ وہ اپنی جیب سے پستول نکال کر رومال سے صاف کرتا ہوا بولا۔ پستول کو دیکھ کر اور اس کی بات سن کر اس لڑکی کے تو ہوش ہی اڑ گئے، اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ دل ہی دل میں وہ اللہ سے اس مصیبت سے نکلنے کی دعا کر رہی تھی۔ آج وہ کالج کے فنکشن پر گئی ہوئی تھی، مگر واپسی پر اچانک کچھ آدمیوں نے اسے پکڑ لیا۔ وہ اپنے ڈرائیور کے ساتھ گھر جا رہی تھی۔ ان لوگوں نے ڈرائیور کو بے ہوش کر دیا اور اسے کھینچتے ہوئے اپنی گاڑی میں بٹھا کر یہاں لے آئے۔ وہ لوگ تعداد میں زیادہ تھے، اس لیے نہ ڈرائیور ان پر قابو پا سکا اور وہ نہ لڑکی ردا اپنا بچاؤ کر سکی۔ وہ ایک امیر باپ کی بیٹی تھی، جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سنان نے اسے اغوا کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، تاکہ اس کے باپ سے تاوان کی صورت پیسے نکلوا سکے۔ وہ جانتا تھا اس لڑکی کا باپ اتنا امیر تو تھا کہ اپنی بیٹی کو بچانے کی خاطر ان کو منہ مانگی قیمت ادا کرے گا۔ سنان کا مقصد اس لڑکی کو نقصان پہنچانا نہیں تھا، بس خوفزدہ کرنا تھا۔ اسی لیے اسے پستول دکھا کر وارن کرتا ہوا وہ وہاں سے چلا گیا۔ ردا اس کا چہرہ نہیں دیکھ پائی تھی، وہ اس شخص کو نہیں جانتی تھی، البتہ اسے اتنا اندازہ تو ضرور ہو گیا تھا کہ شاید یہ شخص اس کے باپ کا دشمن تھا۔ وہ یہی سب سوچ رہی تھی کہ اچانک اسے اپنے سے تھوڑے فاصلے پر میز کے اوپر ایک فروٹ باسکٹ نظر آئی، جس کے ساتھ ہی ایک چاقو بھی پڑا تھا۔ مدھم سی روشنی میں وہ یہ چاقو دیکھ سکتی تھی، کیونکہ دروازے کے باہر سے آتی روشنی میز پر موجود چیزوں پر پڑ رہی تھی۔ اس نے گہرے سانس لیے اور خود کو ہمت دلائی کہ اگر وہ اس چاقو تک پہنچ گئی تو اپنی رسیاں کاٹ کر خود کو آزاد کروا سکتی ہے اور یہاں سے بھاگ سکتی ہے۔ اس نے اپنی پوری طاقت لگائی اور ہاتھ پیر مارنے لگی۔
पूरी कुव्वत से उसने कुर्सी को अपने पैरों से अपने वजूद समेत घसीटने की कोशिश की थी। काफी देर की मेहनत के बाद वो मेज के करीब पहुंच गई और पैर से वो चाकू उठाया और हाथ में पकड़ा। उसके हाथ उसकी पेट के नजदीक आपस में कलाइयों की जानिब से बंधे हुए थे। उसने एक हाथ में चाकू पकड़ा और पूरी कोशिश के साथ कलाई की रस्सियां खोलने लगी। बार बार वो दरवाजे की तरफ भी देखती ताकि देख सके कि कोई अंदर तो नहीं आ रहा। कुछ देर बाद उसके हाथ की रस्सी चाकू से कट गई। बाकी की रस्सियां उसने दोनों हाथों से ताकत लगाकर खोल ली थी। उसने कुर्सी से उठने की कोशिश की, मगर उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा तो वो सर थामती बैठ गई। उसे शदीद कमजोरी महसूस हो रही थी, क्योंकि वो कई घंटों से यही कैद थी। अगर पहले उसकी नजर चाकू पर चली जाती तो शायद वो खुद को जल्द ही यहां से आजाद करवा लेती, मगर पहले उसे चाकू नजर नहीं आया था, या फिर शायद थोड़ी देर पहले किसी आदमी ने गलती से वहां फलों की टोकरी के साथ रख दिया होगा। वो जो भी था, रिदा को खुशी थी। उसने हिम्मत दिखाई थी। वो दोबारा उठी और दबे पांव चलती हुई हॉल नुमा कमरे से बाहर आ गई। पूरी राहदारी सन्नाटे में डूबी हुई थी। ये जगह बहुत बड़ी थी। उसे नहीं मालूम था कि मेन गेट कहाँ था, इसलिए गेट की तलाश में उसे जो रास्ता दिखाई दे रहा था वो चलती जा रही थी। मगर अचानक उसका पैर किसी चीज से टकराया और वो जमीन बोस हो गई। उसके घुटनों पर बुरी तरह चोट लगी थी। शोर की आवाज सुनकर सुनान और उसके आदमी इस जाने भागे आए। ओहो, तुम पकड़ी गई। भागने का मंसूबा नाकाम हो गया। सुनान उसके पास आता अफसोस से बोला और रास्ते से वो जंजीर उठाई जिससे टकराकर वो गिर गई थी। क्योंकि यहां उजाला कम था, सो उसे ये जंजीर नजर नहीं आई। ये देखो, ये जंजीर हमारे पालतू कुत्ते को बांधने के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन इस बार तुम्हें इससे बांधा जाएगा ताकि तुम दोबारा भागने की गलती ना कर सको। यकीन जानो, तुम खामोशी से हमारी बात मानोगी तो तुम्हारा फायदा होगा, वरना जान तो तुम्हारी जाएगी, हमारी नहीं। वो अपना मास्क दुरुस्त करता हुआ बोला। उसकी बात सुनकर इसकी रूह फना हो गई। वो उससे माफिया मांगने लगी, मगर उसके एक हुक्म पर उसके आदमी उसे खींचते हुए उसी हॉल नुमा कमरे में ले गए और इस बार जंजीर से बांध दिया। रिदा फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि वो जानती थी कि इस बार वो चाकू भी इस जंजीर को काट या तोड़ नहीं पाएगा। वो अजियत से आंखें मीचे बैठी रही। अब शायद वो तभी यहां से आजाद हो सकती थी जब उसका बाप इस शख्स की मांग के मुताबिक उसे पैसे देता। वो सुनान का नाम भी नहीं जानती थी। एक पूरा दिन गुजर जाने के बाद सुनान को रिदा के बाप के जरिए 1 करोड़ रुपए मिल गए थे, जिसके बाद उसने अपने मुलाजमों से कहकर रिदा को उसके बाप के हवाले कर दिया। रिदा बहुत डर चुकी थी। उसके डैड ने काफी जानने की कोशिश की थी कि उन्हें मालूम हो जाए कि वो लोग कौन थे जिन्होंने उनकी बेटी को अगवा करके तावान का मुतालबा किया था, मगर रिदा को कुछ याद नहीं था, क्योंकि वो लोग उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसे अपने साथ लेकर गए थे और सबने चेहरे पर मास्क डाले हुए थे। वो किसी का चेहरा नहीं देख सकी थी, ना उसे किसी का नाम मालूम था। वो बहुत बेबस होकर रह गई और उसके डैड कोशिश कर रहे थे कि उन लोगों का पता लगवा लें, मगर वो नहीं जानते थे कि सुनान और उसके आदमियों को पकड़ना बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो लोग बहुत माहिर खिलाड़ी बन चुके थे और शिकार को इस तरह शिकंजे में फंसाते थे कि उसे अपने शिकारी का भी पता नहीं चलता था। वो सर पर हिजाब ओढ़े मदरसे से वापस आ रही थी। घर पहुंचकर उसने अपनी बीमार मां के लिए खाना बनाना शुरू किया और उन्हें खाना खिलाकर घर की सफाई करने लगी। फातिमा, जा अपने अब्बू को भी खेतों में खाना दे आ, सुबह भी कुछ खाकर नहीं गए थे वो। उसकी अम्मी ने उससे कहा तो वह इस बात में सर हिलाती अपने अब्बू के लिए टिफिन में खाना रखने लगी। उसके अब्बू शाम तक खेतों में काम करते थे और फिर रात को मस्जिद चले जाते थे। वो मौलवी थे। पहले पहल ज्यादा वक्त वो मस्जिद में गुजारते और वहां के इमाम भी थे, मगर फिर पैसों की जरूरत की वजह से वो खेतों पर ज्यादा काम करने लगे।
क्योंकि महंगाई बढ़ रही थी। फातिमा ने रोटी और सालन टिफिन में डाला और उसे लेकर घर से निकल गई। इस वक्त दोपहर हो रही थी। वो तपती धूप में पैदल चलती जा रही थी। अब्बू के पास पहुंचकर उसने उन्हें खाना दिया। शुक्र है फातिमा तू खाना ले आई, मुझे बहुत भूख लग रही थी, उसके अब्बू खुश होकर बोले। फातिमा उनसे बातें कर रही थी। जमींदार का बेटा अरसल, जो कि अपने खेतों की जमीन का जायजा लेने आया था, अचानक उसकी नजर इन बाप बेटी पर गई। जो ही उसने हिजाब लिए खड़ी फातिमा को देखा तो मबहूत होकर रह गया। उसे फातिमा में एक कशिश महसूस हुई थी। फातिमा अब वहां से जा रही थी, जबकि अरसल की निगाहों ने उसका दूर तक पीछा किया। वो चाहकर भी उसे निगाहें नहीं हटा पा रहा था। उसका दिल अचानक से ही बेचैन हो गया। मगर एक चीज ने उसे मायूस किया था, और वो ये कि वो लड़की उनके मुलाजिम की बेटी थी। खुद अरसल इस गांव के अमीर तरीन जमींदार का बेटा था। उसकी पसंद एक गरीब लड़की नहीं हो सकती थी। उसने फौरी सर झटका और खुद को काबू में किया। फातिमा का ख्याल उसे बार बार बेचैन कर रहा था। उसका हसीन और मासूम चेहरा बार बार उसके जहन के दरीचों पर उभर रहा था। वो सारी रात सो नहीं सका। वो उसे भूलने की कोशिश कर रहा था, मगर अगले दिन जब दोबारा उसने खेतों में उसे अपने बाप से हंस हंस कर बातें करते देखा तो उसका दिल एक बार फिर उसकी तरफ माइल होने लगा। अरसल खानजादा किसी लड़की से मोहब्बत नहीं करता था, बल्कि वो लड़कियों के हुस्न पर फिदा होकर उनका गलत इस्तेमाल करता। हुस्न उसकी कमजोरी थी। यही वजह थी कि वो फातिमा में एक कशिश महसूस कर रहा था। उसने एक फैसला किया और फातिमा का पीछा करना शुरू किया। अपनी गाड़ी में बैठकर वो फातिमा के पीछे चल पड़ा। हमेशा की तरह वो अपने अब्बू को खाना देने आई थी और अब घर वापस जा रही थी। उसका घर 15 मिनट की मुसाफत पर था। वो पैदल ही आती जाती थी। अभी 5 मिनट गुजरे थे कि उसके सामने अरसल खानजादा की गाड़ी आकर रुकी और उसमें से अरसल निकल कर आया। फातिमा उसे पहचान चुकी थी कि वो जमींदार का बेटा है, क्योंकि गांव में जब भी कोई बड़ी तकरीब होती थी, अक्सर अरसल भी उस तकरीब में अपने वालिद साहब के साथ आकर गांव वालों से तकरीर और खिताब करता था। अरसद के वालिद ना सिर्फ जमींदार थे, बल्कि गांव के सरपंच भी थे। फातिमा अचानक से उसे देखकर डर गई। चूंकि वो गरीब घराने से थी, इसीलिए अपने सामने बड़े और अमीर लोगों को देखकर वो डर जाती थी। सुनो लड़की, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है, मेरी गाड़ी में आकर बैठो। वो उसे रोबदार लहजे में बोला तो फातिमा दिल ही दिल में कांप गई। होंठ जबान से तर करते उसने हिम्मत की और अरसल को इनकार कर दिया कि वो ऐसा नहीं कर सकती। जो बात करनी है वो यहीं करे। फातिमा ने अपना हिजाब दुरुस्त किया था। उस छोटी सी लड़की के मुंह से इनकार सुनकर अरसल के तन बदन में आग लग गई। आज तक किसी ने उसके सामने किसी बात पर इनकार नहीं किया था, और ये लड़की जो छोटे घराने की थी, कितनी आसानी से उसके मुंह पर इनकार कर गई थी। फातिमा ने इनकार महज इसलिए किया था क्योंकि वो दीनी तालीम हासिल कर रही थी और उसे मालूम था कि उसे कभी गैर महरम से बिला जरूरत बात नहीं करनी और ना बिला वजह का मेल जोल बढ़ाना है। अरसल ने गुस्सा जब्त किया और फिर अपना मुतालबा उसके सामने किया। मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूं, इसके बदले तुम्हें पैसे भी दिया करूंगा। तुम्हारे वालिद साहब हमारे मुलाजिम हैं। अगर तुम मेरी पेशकश कबूल करोगी तो मैं तुम्हारे अब्बू को अपना खास आदमी बना लूंगा और जितने पैसे तुम लोग चाहोगे उतने दूंगा। बस तुम्हें यह करना होगा कि हमारी दोस्ती को खुफिया रखना है और मेरा हर मुतालबा पूरा करना है। वो फातिमा को गहरी निगाहों से देखते बोला। अरसल ने आज तक गांव के खूबसूरत गरीब लड़कियों के साथ यही किया था। उन्हें पैसों का लालच देकर वो उनसे दोस्तियां करता और उनकी इज्जत लूटता, मगर वो ये सब खुफिया तरीके से करता था क्योंकि गांव वालों के सामने उसे अपनी इज्जत और मुकाम और मर्तबा बुलंद रखना था। गांव वाले उसकी बड़ी इज्जत करते थे और उसे बहुत शरीफ समझते थे।
مگر اس کی اصلیت سے تو وہی لڑکیاں واقف تھیں جو اس کی بات مان کر اس کے جال میں پھنس جاتی تھیں۔ پہلے کئی لڑکیوں کو اپنے قابو میں کر چکا تھا، مگر اس بار اس نے غلط لڑکی کو پیشکش کر دی تھی۔ فاطمہ یہ سن کر نہایت غصے میں آ گئی۔ جو ہی ارسل نے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا وہ دنگ رہ گئی۔ بے ساختہ اس کا ہاتھ اٹھا اور ارسل کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھ سے اس طرح کی بکواس کرنے کی؟ میں ایک شریف گھرانے کی لڑکی ہوں، آپ جیسی بے شرم نہیں۔ پہلے تو میں نے آپ کے بارے میں جو برے قصے لڑکیوں سے سنے تھے، مجھے لگتا تھا وہ جھوٹ بولتی ہیں اور آپ تو شریف اور معصوم ہیں، لیکن اب اندازہ ہوا کہ وہ ٹھیک کہتی تھی۔ میں آپ کا اصلی چہرہ گاؤں والوں کے سامنے لاؤں گی۔ فاطمہ اسے اس کی اوقات یاد دلاتے غصے میں بولی۔ بے شک وہ غریب لڑکی تھی، کم حیثیت تھی، مگر اسے غلط بات کبھی برداشت نہیں ہوتی تھی۔ یوں تو وہ کسی بھی مرد کے سامنے بات کرنے سے گھبراتی تھی، مگر جہاں کوئی مرد غلط بات کر دیتا تو اس میں بے حد جرأت اور شجاعت آ جاتی۔ فاطمہ کو پچھتاوا تو ہوا کہ شاید اب وہ شخص غصے میں اس کے باپ کو ملازمت سے نکال دے گا، مگر پھر اس نے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے سوچا کہ جو لوگ غلط باتوں پر خاموش ہو جاتے ہیں وہ بزدل ہوتے ہیں۔ فاطمہ وہاں سے جا چکی تھی، جبکہ ارسل کے اندر اس سے انتقام لینے کی آگ بھڑک اٹھی تھی۔ اس کم حیثیت لڑکی نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا، مجھ جیسے انسان پر۔ اب تو میں تمہارا وہ حال کروں گا کہ تم مر جانا پسند کرو گی۔ وہ دل ہی دل میں ارادہ کر چکا تھا۔ گاڑی میں بیٹھ کر اس نے اپنا رخ حویلی کی طرف کیا۔ جیسا فاطمہ نے سوچا تھا ویسا ہی ہوا۔ اس کے باپ کو ملازمت سے نکال دیا گیا۔ وہ خود پریشان تھے کہ ان کے ساتھ ایسا کیوں کیا گیا۔ فاطمہ ان کے پاس آ گئی اور انہیں دکھی لہجے میں ارسل کی گفتگو کے بارے میں بتایا۔ مجھے معاف کر دے ابو، مجھے شاید ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، میری وجہ سے آپ کی نوکری چلی گئی۔ وہ اب رو رہی تھی۔ شہزاد صاحب نے اسے گلے سے لگایا۔ نہیں فاطمہ، تو نے بالکل ٹھیک کیا، برائی کو دیکھ کر خاموش نہیں ہونا چاہیے اور اس ڈر سے پیچھے نہیں ہٹ جانا چاہیے کہ اس کا انجام کیسا ہوگا۔ مجھے تجھ پر فخر ہے بیٹا، مگر تھوڑی احتیاط کرنی ہوگی، کہیں ارسل کوئی اور سزا نہ دے ہمیں، اس کے لیے مجھے کچھ کرنا ہوگا۔ شہزاد صاحب نے اس سے کہا اور پھر اس کے ساتھ ایک پلان بنایا۔ اگلے ہی دن وہ اپنے منصوبے کے مطابق ارسل کے پاس پہنچ گئے تھے اور اسے فاطمہ کے رویے کی معافی مانگی تھی۔ ارسل، میں نے فاطمہ کو بہت مارا ہے، اسے تم پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا، وہ بھی شرمندہ تھی۔ مجھے تم پر یقین ہے تم نے کوئی اچھی بات ہی کی ہوگی، مگر میری ان پڑھ بیٹی غلط سمجھ گئی۔ شہزاد صاحب نے اپنا لہجہ بڑا شیریں رکھا تھا۔ وہ صرف ارسل کے غصے کو کم کرنا چاہ رہے تھے کہ کہیں وہ بدلہ لینے کے لیے فاطمہ کے ساتھ یا ان لوگوں کے ساتھ کچھ غلط نہ کر دے۔ جب ارسل نے یہ سب سنا تو اس کے دل کو ٹھنڈک پڑ گئی کہ فاطمہ کا باپ اپنی بیٹی کے بجائے ارسل پر یقین کر رہا ہے۔ ارسل کا غصہ کافی حد تک ٹھنڈا ہو چکا تھا، مگر یہ بات کوئی نہیں جانتا تھا کہ فاطمہ کے لیے اس کے دل میں ابھی بھی انتقام کے جذبات موجود تھے یا نہیں۔ معاملہ ٹھنڈا پڑتے دیکھ کر شہزاد صاحب نے اللہ کا شکر ادا کیا اور پھر مسجد چلے گئے، کیونکہ جمعے کی نماز ہونے والی تھی اور انہوں نے خطبہ دینا تھا۔ فاطمہ کے دل کو ایک دھڑکا سا لگا ہوا تھا۔ وہ اکثر راتوں کو نیند میں بھی بے چین ہونے لگی۔ اسے خوفناک خواب آتے کہ جیسے ارسل اسے انتقام لینے کے لیے ہر حد پار کر گیا ہے۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ ارسل ایک تاریک رات میں اس کے گھر میں گھس آیا ہے اور اس کا گلا دبا رہا ہے۔ وہ مدد کے لیے چلا رہی تھی، مگر کوئی اس کی مدد کو نہیں آ رہا تھا۔ وہ خوفزدہ ہوتی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کا سانس بہت تیز چل رہا تھا۔ فاطمہ، کیا ہوا؟ کوئی برا خواب دیکھ لیا کیا؟ اس کی امی کی نیند میں بھی خلل پڑ گیا تھا۔ وہ اس بات میں سر ہلاتی اپنی ماں کے گلے سے لگ گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے یہ خواب محض خواب نہیں تھے، بلکہ بہت جلد
हकीकत का रूप धारने वाले थे। अरसल ने एक नया कारोबार शुरू किया था जिसमें उसे शदीद नुकसान हुआ। वो इस वक्त लाहौर शहर में मौजूद था। उसने अपना सर थाम लिया क्योंकि उसने अपने बाप से चोरी ये कारोबार शुरू किया था। वो शिकस्ता कदमों से अपने दोस्त सुनान के पास आया और उससे अपना मसला डिस्कस किया। यार सुनान, अगर मेरे बाबा को पता चल गया कि मैंने उनका लाखों का नुकसान कर दिया है तो वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। अब कहाँ से लाऊं मैं वो पैसे जो मैंने अपने बिजनेस पर लगा दिए, इन्वेस्टमेंट में। अरसल की बात सुनकर सुनान के होंठ मुस्कुराहट में ढले। कोई खूबसूरत लड़की ले आओ यहां और उसके बदले में पैसे ले लो मुझसे। सुनान की बात सुनकर उसकी आंखें चमक उठी। सुनान अंडरवर्ल्ड का मशहूर खतरनाक गैंगस्टर था। अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसने इस तरह के बहुत से गैर कानूनी काम किए थे। सुनान अपने मातहत काम करने वालों का बॉस था। अक्सर वो अपने खास आदमियों के साथ मिलकर खूबसूरत लड़कियों को दूसरे ममालिक में गैर कानूनी कामों के लिए फरोख्त भी करता था। अरसल के जहन में सबसे पहले फातिमा का चेहरा आया। पहली बात तो ये थी कि वो खूबसूरत थी और दूसरी ये कि अरसल को उसे इंतकाम भी लेना था। एक लड़की है मेरी नजर में, तो तुम बताओ कब पहुंचाऊं उसे यहां? अरसल ने उसे पूछा। सुनान उसे मुकम्मल मालूमात समझा रहा था। अरसल के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी। अरसल ने अपने मुलाजमों के जरिए फातिमा पर मुकम्मल नजर रखवाई हुई थी। आज जब वो शाम को मदरसे से वापस आ रही थी तो उसके मुलाजमों ने उसे दबोच लिया और उसके लबों पर हाथ रखकर उसे चीखने से रोका। उसे बेहोश करके वो गाड़ी में डालकर ले गए। उनकी गाड़ी का रुख शहर की जानिब था। मालिक, आपका काम हो गया। उन्होंने अरसल को कॉल मिलाई थी। फातिमा के वजूद में कोई जंबिश नहीं थी। 1 घंटे बाद वो लोग सुनान के फार्म हाउस में मौजूद थे। उन्होंने सुनान के आदमियों के हवाले फातिमा को किया और वहां से चले गए। बॉस, उस लड़की को हमने बेसमेंट में पहुंचा दिया है। सुनान स्टडी रूम में बैठा अपना अहम काम कर रहा था जब उसके आदमियों ने आकर उसे बताया। अपना काम मुकम्मल करके सुनान उस लड़की का जायजा लेने बेसमेंट में चला गया। वो कमरे के अंदर दाखिल हुआ और स्विच बोर्ड टटोल कर लाइट जलाई। पूरे कमरे में उजाला हो गया। जो ही उसकी निगाह हिजाब के बगैर मौजूद फातिमा पर पड़ी तो वो पत्थर हो गया। उसके सर पर से दुपट्टा उतर चुका था। वो बगैर पलके झपकाए उसे देख रहा था जब अचानक उसके वजूद में जंबिश हुई और वो उठकर बैठ गई। जो ही उसने सुनान को देखा तो डर गई और उसे याद आने लगा कि किस तरह उसे चंद आदमियों ने पकड़ लिया था। वो यकलख्त रोने लगी। उसे लग रहा था यकीनन ये अरसल की ही हरकत है। मुझे जाने दो। अब्बू, अम्मी, आप कहाँ हैं? प्लीज जाने दो मुझे। वो तड़पते हुए रो रही थी क्योंकि उसे अंदाजा था कि अरसल कितना खतरनाक इंसान था। कुछ देर बाद फातिमा यूं ही चीखती रही, बॉस, अगर आप कहें तो इस लड़की को मैं काबू करूं? सुनान के खास मुलाजिम ने पूछा। सुनान की हालत इस वक्त बहुत अजीब थी। इसे वापस इसके घर छोड़ाओ और इसके बारे में किसी को मालूम नहीं होना चाहिए। सुनान की बात सुनकर ना सिर्फ फातिमा दंग रह गई बल्कि उसका मुलाजिम भी शशतर रह गया क्योंकि उसने आज तक किसी पर रहम नहीं किया था। बॉस, आप सच कह रहे हैं? उसने दोबारा तस्दीक करना चाही तो अब भी उसका यही जवाब था। वो मुलाजिम दंग रह गया। फातिमा हनूज उससे डर रही थी। इस शख्स को उसने पहले भी कहीं देखा था मगर कुछ याद नहीं आ रहा था कि उसे कहां देखा है। सुनान उसके सामने आज क्लीन शेव में सर पर हैट लिए खड़ा था। उसने मास्क नहीं लगाया हुआ था। मुलाजिम उसके हुक्म के मुताबिक फातिमा को उसके घर छोड़ने चले गए। फातिमा तो अभी तक बेयकीन थी। बॉस, जो हमने उस लड़की के एवज अरसल को पैसे दिए थे उन पैसों को वापस लेना है अरसल से? एक मुलाजिम ने पूछा। नहीं, वो पैसे वापस नहीं लेने।
सुनान की बात सुनकर एक बार फिर मुलाजिम हैरान रह गया। उसका बॉस आज जो भी कर रहा था वो उसकी फितरत के खिलाफ था, जबकि वो नहीं जानता था कि सुनान फातिमा पर रहम क्यों कर रहा था। सुनान अपने स्टडी रूम में वापस आ गया। उसकी कैफियत अजीब सी हो रही थी। फातिमा पर आज रहम करने के पीछे एक ही वजह थी, और वो थी उसकी माँ। सुनान बचपन से अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करता था। उसने जब से होश संभाला था उसने ये देखा था कि उसका अमीर बाप उसकी माँ पर तशद्दुद करता और उसे मारता था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी माँ गरीब थी और वो उन्हें पसंद नहीं करते थे। मगर सुनान के दादा ने अपनी पसंद से उनकी शादी जबरदस्ती सादिया बेगम से करवा दी, जिसका नतीजा ये निकला कि उन्होंने उनसे शादी तो कर ली मगर बाद में उन पर तशद्दुद करने लगे। सुनान को बहुत तकलीफ होती थी क्योंकि उसका बाप ना सिर्फ उसकी माँ से बल्कि उससे भी नफरत करता था। सुनान को भी अपने बाप से अब नफरत होना शुरू हो गई थी, क्योंकि जो भी उसकी माँ को तकलीफ देता था वो उसे अपना हरीफ समझता था। एक दिन गुस्से में आकर बाप ने उसकी माँ को घर से निकाल दिया। वो बेघर हो गए। फिर उसके गरीब नाना नानी जो कि गांव में रहते थे, उन्होंने उन दोनों को अपने पास बुला लिया और अपने घर में पनाह दे दी। सुनान के अंदर इंतकाम की आग भड़क उठी थी और उसने फैसला कर लिया था कि वो इतना अमीर होगा कि उसका बाप तड़पेगा और वो इस बार अपने बाप को शिकस्त देगा, उनसे बदला लेगा। यूं उसने अपने ख्वाब के हुसूल के लिए काफी कुछ किया। पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद नौकरी की, मगर कुछ हासिल ना हुआ। फिर उसकी एक लड़के से दोस्ती हो गई जो शहर का था। उस लड़के ने सुनान को भी अपने साथ इस काम में मिलाया और वो लोग शहर चल पड़े। सुनान ने अपनी माँ से झूठ बोला था कि वो शहर नौकरी करने जा रहा है, बल्कि दरअसल वो शहर में एक खतरनाक गिरोह में शामिल होने जा रहा था। यूं कई साल गुजर गए और वो अंडरवर्ल्ड की दुनिया का गैंगस्टर बन गया। अब उसके पास काफी पैसा आ गया था। उसने लाहौर में एक बड़ा घर बना लिया, कारोबार शुरू कर लिया। अब उसके पास पैसों की रेल पेल हो गई थी। उसने अपनी माँ को लाहौर बुला लिया था। उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। उन्हें अपने बेटे पर फख्र था जिसने उनका नाम रोशन किया, मगर वो नहीं जानती थी कि उनके बेटे ने यह सब कुछ जायज नहीं बल्कि नाजायज तरीके से हासिल किया है। वो आज तक अंधेरे में थी। कुछ महीना पहले वो अपनी माँ के साथ नाना नानी और अपने ननियाल वालों से मिलने गांव गया था। गांव में अचानक रास्ते में बाजार जाते उसकी माँ की हालत खराब होने लगी। शायद गर्मी शदीद थी, इसीलिए उन्हें हीट स्ट्रोक लग गया। उनकी हालत काफी तशवीशनाक थी। सुनान के होश उड़ गए। अपनी माँ को इस हालत में देखकर वो भी मरने वाला हो गया। कांपते हाथों से उसने डॉक्टर को कॉल करके बुलाया, मगर डॉक्टर ने उसे आधे घंटे का वक्त दिया और वो इरादा कर रहा था कि उन्हें अस्पताल ले जाए, मगर नानी ने बताया कि यहीं करीब एक लड़की रहती है जिसने तिब की तालीम हासिल की हुई है और गांव में पहले भी कई लोगों की मदद की है। यूं नानी के कहने पर उस लड़की को बुलाया गया, जिसने फौरी तौर पर सुनान की अम्मी की जान बचा ली। उस लड़की को देखकर सुनान मबहूत रह गया था। सादिया बेगम बहुत बेहतर महसूस कर रही थी। उन्होंने इस लड़की फातिमा को दिल से दुआ दी कि अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे और तुम्हें कभी कोई तकलीफ ना पहुंचे। उस दिन सुनान का पहली बार फातिमा से सामना हुआ था और आज दूसरी मर्तबा हो रहा था। वो फातिमा को देखकर पहचान गया था कि ये वही लड़की थी जिसने उसकी जान से प्यारी माँ की जान बचाई थी। उसकी माँ ने इस लड़की को दुआ दी थी, फिर कैसे सुनान उस लड़की को तकलीफ पहुंचा सकता था? इसलिए अपनी माँ की वजह से उसने इस लड़की को छोड़ दिया, उस पर रहम किया था। इसी तरह जिस तरह उस दिन फातिमा ने बगैर कोई मुआवजा लिए उसकी माँ पर रहम किया था। सुनान ने अपने मुलाजमों को हुक्म दिया कि वो फातिमा पर मुकम्मल नजर रखें, ताकि अगर उसे जिंदगी में कभी मदद की जरूरत पड़े तो सुनान उसका एहसान जरूर उतारे। फातिमा ने उसकी माँ की जान बचाई थी, इसीलिए वो उसे अपनी मोहसिन मानने लगा था। फातिमा
इस वाक़ये के बाद बहुत डर चुकी थी। उसके माँ बाप उसकी गैर मौजूदगी में उन पर बड़ी क़यामत गुजरी थी। शहजाद साहब उसे गले से लगाकर फूट फूट कर रो रहे थे। वो समझ रहे थे शायद अब कभी फातिमा को देख नहीं सकेंगे। अब्बू, ये अरसल की हरकत है। प्लीज अब्बू, आप पंचायत में जाएं और उसके बाप के अलावा किसी दूसरे सरपंच से बात करें। अरसल बहुत खतरनाक आदमी है, वो किसी भी हद तक गिर सकता है। फातिमा रोते हुए बोल रही थी। शहजाद साहब खामोश हो गए। वो अपनी बेटी को क्या बताते कि इस गांव के सरपंच सिर्फ उन्हीं लोगों की आहो पुकार सुनते थे जो अमीर थे। गरीब लोगों की आवाज को दबा दिया जाता था, उन्हें इंसाफ नहीं मिला करता था। इस सानहे के बाद से फातिमा बहुत डर गई। उसने घर से निकलना बिल्कुल बंद कर दिया, मदरसे जाना छोड़ दिया। अपनी बेटी को गम और सदमे में देखकर शहजाद साहब बहुत दुखी हो जाते थे, मगर वो उसके लिए कुछ कर नहीं कर सकते थे क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था। आज सुनान की अपने गैंग के खास आदमियों के साथ जरूरी मीटिंग थी, इसीलिए वो फार्म हाउस जा रहा था। मगर वो नहीं जानता था कि आज जो होने वाला था वो उसकी सोच के बरक्स था। सुनान बेटा, आज तुम्हारी बर्थडे है। मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा खाने का एहतमाम करने का सोचा था, मगर तुम घर से ही जा रहे हो। ये तो बता दो कब आओगे? सादिया बेगम ने उदासी से पूछा। आज उनके बेटे की सालगिरह थी और वो चाहती थी आज सारा दिन सुनान उनके साथ वक्त गुजारे, मगर वो जा रहा था। मामा, आप सब कुछ बना लें जो आपका दिल चाह रहा है, मैं कल आकर सब खा लूंगा। इस वक्त मुझे जरूरी काम से जाना है, फार्म हाउस। सुनान तेजी से बोला और फिर घर से निकल गया। सादिया बेगम उसके लिए अपने हाथों से खाने बनाने लगी। शाम हुई तो उन्हें सुनान की याद आने लगी। उन्हें एक जबरदस्त आइडिया आया कि क्यों ना वो ये सारा खाना लेकर फार्म हाउस चली जाएं और सुनान को सरप्राइज दें। यकीनन वो बहुत खुश होगा। मगर सादिया बेगम नहीं जानती थी कि आज उन्हें सरप्राइज मिलने वाला था। सारा खाना पैक करके वो ड्राइवर के साथ फार्म हाउस पहुंच गई। चौकीदार ने उन्हें देखकर फौरी गेट खोल दिया, क्योंकि वो सुनान की मां थी। अगर उनकी जगह कोई और होता तो वो उसे अंदर ना जाने देता। खुशी खुशी सादिया बेगम अंदर दाखिल हुई थी। आज वो दूसरी बार यहां आई थी, मगर आज यहां आना उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। चौकीदार ने सुनान को उसकी मां के आने की इत्तला देनी चाहिए, मगर सुनान का फोन साइलेंट पर था। आज सुनान अपने साथियों के साथ हॉल में बैठा अपने आगे के मंसूबे की प्लानिंग कर रहा था। न सिर्फ ये, बल्कि उसके अपने सामने एक लड़के को अपने हाथों से गोली मारी थी, क्योंकि वो उनके साथ गद्दारी कर रहा था। गोली की आवाज सुनकर सादिया बेगम कांप गईं और फिर जो उन्होंने देखा तो उनके होश ही उड़ गए। उन्होंने सुनान की सारी बातें सुन ली थी और आज जब उन्हें हकीकत का अदराक हुआ तो उनके पैरों तले से जमीन ही निकल गई। वो दिल पर हाथ रखती जमीन पर बैठती चली गई। उनके हाथ से खाने की चीजें जमीन पर जा गिरी। आज उनके बेटे का जो असली चेहरा उनके सामने आया था वो बर्दाश्त नहीं कर पाई थी। चीजों के गिरने के शोर से अचानक सुनान की निगाह हॉल के बाहर पड़ी। दिल पर हाथ रखकर फर्श पर गिरी अपनी मां पर गई तो वो उन्हें पुकारता हुआ भागा। सब लम्हों में खत्म हो गया। उसने उन्हें अपनी गोद में उठाया और मुलाजिम को चीखते हुए अस्पताल के लिए गाड़ी निकालने का हुक्म दिया। उसकी नजर अपनी मां के करीब जमीन पर बिखरे खाने के डब्बों पर गई तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। या अल्लाह, मेरी मां को सलामत रखना। उसने दिल में अपने रब को पुकारा था और अपनी मां के बेहोश वजूद को उठाता हुआ भागा था। सादिया बेगम की हालत के पेश नजर उन्हें आईसीयू में रखा गया। उन्हें हार्ट अटैक आया था। वो आईसीयू के बाहर खड़ा बेचैनी से टहलता हुआ अपनी मां के लिए दुआ कर रहा था। उसकी आंखों में बेतहाशा आंसू थे। वो अपनी मां को खोना नहीं चाहता था, मगर आज किस्मत में कुछ और ही लिखा था। कुछ ही देर के बाद डॉक्टर्स ने बताया कि उसकी मां को होश आ गया है और वो उनसे मिल सकता है। डॉक्टर साहब, मेरी अम्मी की हालत खतरे से बाहर है ना?
اس نے ایک آس اور امید کے تحت پوچھا۔ ڈاکٹر نے نفی میں سر ہلایا۔ بس آپ دعا کریں سنان صاحب، اللہ بہتر کرے گا۔ ڈاکٹر کے لہجے میں مایوسی تھی جسے محسوس کرتے اس کا دل بری طرح دھڑکنے لگا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ کانپتی ٹانگوں سے کمرے کے اندر آیا جہاں صرف اس کی ماں موجود تھی۔ ان کے لیے اس نے پرائیویٹ روم کا انتخاب کیا۔ اس نے اپنی نگاہ اپنی ماں پر ڈالی۔ وہ اس وقت بہت کمزور نظر آ رہی تھی۔ وہ ان کے نزدیک کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا اور ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھاما، مگر سعدیہ بیگم نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ ان کے اس عمل سے اسے بہت تکلیف ہوئی تھی۔ میں نے ساری عمر اسی غلط فہمی میں گزار دی کہ میرا بیٹا بہت نیک ہے، رحم دل ہے، مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ کتنا سنگ دل ہے، گنہگار ہے۔ حرام طریقے سے اس نے دولت حاصل کی اور ایک انسان کا قتل بھی کیا۔ آج میں ہار گئی ہوں، تمہارے باپ سے بھی ہار گئی تھی اور تم سے بھی۔ سعدیہ بیگم تکلیف سے کہتے ہوئے رو پڑی تو اس کے دل کو ایک ضرب سی لگی۔ وہ تڑپ کر رہ گیا۔ اس نے کچھ بولنا چاہا مگر سعدیہ بیگم نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ دیا۔ میری ہمیشہ سے خواہش رہی تھی کہ تم ایک نیک انسان بنو، ایک ایسے انسان جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو، جو کبھی زندگی میں حرام کا لقمہ منہ میں نہیں ڈالے، جو صرف اللہ کی رضا کی خاطر زندگی گزارے۔ مگر تم نے سب ختم کر دیا۔ تم نے نہ صرف خود حرام منہ کو لگایا بلکہ مجھے بھی کھلایا۔ تم نے بہت برے راستے کا انتخاب کیا ہے۔ آج مجھے تمہیں اپنا بیٹا کہتے شرم آ رہی ہے۔ کاش میں بے اولاد رہ جاتی یا آج کا دن دیکھنے سے پہلے مر گئی ہوتی۔ سعدیہ بیگم تکلیف کی انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ یہ احساس انہیں مار رہا تھا کہ ان کا بیٹا کتنے گناہ والے راستے پر چل پڑا تھا۔ سنان نے ان کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور ان سے روتا ہوا معافی مانگنے لگا۔ ایسا مت کہیں امی، میں اب آپ کی ہر بات مانوں گا، میں سب کام چھوڑ دوں گا۔ پلیز جیسا آپ کہیں گی ویسا کروں گا، مجھے معاف کر دیں۔ وہ ان کے ہاتھ تھام کر رونے لگا، مگر شاید اب بہت دیر ہو چکی تھی، وقت گزر چکا تھا۔ وہ کچھ دیر روتا رہا۔ جب اس نے محسوس کیا کہ اس کی ماں خاموش ہو چکی ہے تو اس نے انہیں پکارا، مگر ان کی آنکھیں بند تھیں، ان کے وجود میں کوئی حرکت نہیں تھی۔ اس کے ہوش اڑ گئے۔ امی اٹھیں، اس نے انہیں جھنجھوڑا۔ اچانک ہی مشینوں میں آواز پیدا ہونے لگی۔ اس نے اسکرین پر دیکھا جہاں ان کے دل کی دھڑکنیں کم سے کم ہوتی جا رہی تھیں اور پھر آڑھی ترچھی لکیریں سیدھی ہو گئی۔ ڈاکٹرز بھاگتے ہوئے وہاں آئے تھے۔ وی آر سوری، شی از ڈیڈ۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے ڈاکٹر کو دیکھ رہا تھا جس نے اپنے الفاظ کے ذریعے اس کی دنیا اجاڑ دی تھی۔ اس کی ماں اسے چھوڑ کر جا چکی تھی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور انہیں پکارنے لگا، مگر اب کوئی فائدہ نہیں تھا۔ یہ احساس اسے تکلیف دے رہا تھا کہ اس کی ماں اس سے ناراض ہو کر اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ 1 مہینہ ہو چکا تھا اسے اس صدمے کا شکار ہوئے۔ نہ وہ کسی سے مل رہا تھا، نہ کسی سے بات کرتا تھا۔ اس نے سب کچھ چھوڑ دیا تھا۔ نہ وہ فارم ہاؤس پر جاتا، نہ اپنے کاروبار پر دھیان دے رہا تھا، بس اپنی ماں کے کمرے میں ہی پڑا رہتا۔ دل کیا تو کھانا کھا لیا، ورنہ کھانا چھوڑ دیا۔ نانی اسے اپنے پاس بلا رہی تھی مگر وہ نہیں جا رہا تھا۔ پھر نانی خود ہی اس کے پاس آ گئی۔ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تو نے پتر اپنی؟ اگر سعدیہ زندہ ہوتی تو تجھے اس حال میں دیکھ کر اسے بڑی تکلیف ہوتی۔ نانی اس کی اجڑی حالت دیکھ کر بولی تو وہ ان کے گلے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ اسے شدید بخار تھا۔ نانی اس کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی اور پھر اسے زبردستی اپنے ساتھ گاؤں لے گئی۔ اسے کسی صورت چین نہیں آ رہا تھا۔ بار بار اپنی ماں کی باتیں یاد آ رہی تھی۔ اس نے سب برے کاموں کو چھوڑنے کا ارادہ کر لیا تھا، اپنے گینگ کے لوگوں سے تعلق ختم کر دیا تھا۔ فارم ہاؤس پر تالا لگا دیا گیا تھا، مگر اب بھی اسے سکون نہیں مل رہا تھا۔ نانی، مجھے سکون نہیں مل رہا، شاید میں بھی امی کی طرح مر جاؤں گا۔
وہ آنکھوں میں آنسو لیے بولا تو وہ اسے پیار کرنے لگی۔ پتر، مغرب کی اذان ہو گئی ہے، جا نماز پڑھ کر آ، تجھے سکون ملے گا۔ نانی کی بات سن کر وہ انہیں دیکھنے لگا۔ اس کی ماں بھی تو یہی چاہتی تھی کہ وہ ایک نیک انسان بنے۔ اس نے فوری طور پر اٹھ کر وضو کیا اور پھر مسجد چلا گیا۔ نماز کے بعد وہ مسجد میں بیٹھا کافی دیر روتا رہا۔ اسے واقعی کافی سکون ملا تھا، اس لیے وہ روزانہ 5 وقت مسجد جانے لگا اور پھر کافی دیر بیٹھ کر روتا رہتا۔ شہزاد صاحب کی نگاہ اس پر پڑی تو انہیں اس کی آنکھوں میں دکھ محسوس ہوا۔ بیٹا، سب ٹھیک تو ہے نا؟ لگتا ہے بہت اذیت میں ہو۔ مجھے بتاؤ، کیا میں تمہیں اللہ کی آیتیں بتاؤں جو تمہیں سکون دیں؟ شہزاد صاحب کی بات سن کر وہ اسبات میں سر ہلا گیا۔ انہوں نے جب اسے اللہ کی آیات سنائیں تو وہ واقعی سکون محسوس کر رہا تھا۔ یہ اس کی ماں کی خواہش تھی کہ وہ نیک انسان بنے، اس لیے اس نے ارادہ کر لیا کہ وہ نیک انسان بنے گا۔ پھر ہو سکتا تھا اس کی ماں اسے معاف کر دیتی، اس وقت جب وہ مرنے کے بعد اپنی ماں سے ملتا۔ سنان اب روز مسجد جایا کرتا۔ شہزاد صاحب سے وہ روزانہ باتیں کرتا، جس کے بعد اسے سکون ملتا۔ ایک دن اس نے دیکھا مسجد میں ان کی بیٹی ان کے لیے افطاری لے کر آئی تھی۔ اسے دیکھ کر سنان حیرت زدہ رہ گیا، کیونکہ وہ فاطمہ تھی، وہی فاطمہ جس نے اس کی ماں کی جان بچائی تھی، اور پھر سنان نے بھی اسے آزاد کر دیا تھا۔ وہ حیران رہ گیا۔ فاطمہ کے اندر آج بھی اسے عجیب سی کشش محسوس ہوئی اور اس کے دل کے اندر محبت کا بیج بو دیا گیا۔ شہزاد صاحب کو وہ لڑکا سنان بہت اچھا لگا تھا۔ ایک دن وہ فاطمہ کے رشتے کے حوالے سے بہت پریشان تھے، پھر ان کے ذہن میں سنان کا چہرہ آیا۔ وہ لڑکا انہیں بہت اچھا لگنے لگا تھا۔ اس لڑکے نے یہ خواہش بھی ظاہر کی تھی کہ وہ اس مسجد کا خادم بننا چاہتا ہے جو صرف اللہ کی رضا کی خاطر زندگی گزارے۔ اس کی بات سے شہزاد صاحب بہت متاثر ہوئے اور وہ سوچ رہے تھے کہ ان کی نیک بیٹی کی شادی ایسے ہی کسی شخص سے ہونی چاہیے۔ دوسری طرف سنان فاطمہ کے لیے ہر گزرتے دن کے ساتھ بے چین ہوتا جا رہا تھا۔ اکثر فاطمہ جمعے کے دن یہاں عورتوں والے حال میں جمعہ پڑھنے آتی تھی۔ یوں تو وہ اب نقاب کرتی تھی، مگر اس کے بعد بھی جب سنان اسے دیکھتا تو اس کے دل کی دھڑکنیں اپنے قابو میں نہیں رہتی تھیں۔ یا اللہ، مجھے فاطمہ کا ساتھ نصیب فرما۔ اس کے دل سے بے ساختہ یہ دعا نکلی، مگر پھر اس نے خود کو ملامت کی اور حسرت سے سوچنے لگا، بھلا اس کی یہ دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ اس جیسے گنہگار انسان کو ایک نیک لڑکی کس طرح مل سکتی ہے؟ مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ سب اس کے لیے مشکل تھا، اس کے رب کے لیے نہیں۔ ایک دن خود جب شہزاد صاحب نے اس کے سامنے فاطمہ سے اس کی شادی کی خواہش ظاہر کی تو وہ دنگ رہ گیا اور اس نے اقرار کر لیا کہ وہ فاطمہ سے شادی کرے گا۔ وہ اس رات سجدے میں بہت رویا تھا کہ اللہ نے اس جیسے گنہگار شخص کی دعا کس طرح قبول فرمائی تھی۔ فاطمہ کو اس شادی پر کوئی اعتراض نہیں تھا، جو اس کے باپ کی خواہش تھی اس نے دل سے اسے قبول کر لیا تھا۔ سنان ڈر بھی رہا تھا کہ اگر فاطمہ نے اسے پہچان لیا تو شاید وہ اس سے بہت خفا ہوگی، مگر فاطمہ نے اسے صرف ایک نظر دیکھا تھا، وہ اسے پہچان نہیں پائی تھی کیونکہ اس کی داڑھی پہلے سے کافی بڑھ چکی تھی۔ فاطمہ نے اسے کلین شیو میں دیکھا تھا۔ نکاح ہو چکا تھا اور فاطمہ رخصت ہوتی سنان کے گھر آ گئی۔ سنان نے گاؤں میں ہی ایک گھر خرید لیا جو کہ ان حرام کے پیسوں کا نہیں بلکہ حلال پیسوں سے لیا گیا تھا۔ سنان نے اپنے نانا نانی کو بھی اپنے ساتھ نئے گھر میں رکھ لیا اور آج فاطمہ بھی رخصت ہو کر اس کے گھر آ چکی تھی، مگر وہ اب بھی سنان کو پہچان نہیں پائی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے اس نئے رشتے کی شروعات اس کی حقیقت کو چھپا کر ہوتی، اس لیے اس نے فاطمہ کو اپنی حقیقت بتا دی کہ وہ وہی شخص تھا جس نے اس دن اسے قید کرنے کے بعد آزاد کر دیا تھا۔ جب فاطمہ نے اسے غور سے ایک نظر دیکھا تو خوف سے پیچھے ہوتی رونے لگی۔ وہ اب سنان کو پہچان چکی تھی اور وہ ڈر رہی تھی کہ شاید ارسل نے ہی سنان کو پھر سے
बदले की नीयत से भेजा है। प्लीज मुझे छोड़ दो, तुम लोग मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो? मैंने सिर्फ अरसल को उसकी असलियत बताई थी और उसके मुंह से निकली घटिया बात पर उसे थप्पड़ मारा था, और वो थप्पड़ का अहल भी था। लेकिन उसके बाद वो मेरी जिंदगी तबाह करने पर तुला हुआ है, और अब उसने तुम्हें वापस भेज दिया एक मंसूबे के तहत, ताकि वो फिर से मुझसे बदला ले सके। मैं हाथ जोड़ती हूं, खुदा के वास्ते मुझे बख्श दो, अब माफ कर दो मुझे। वो उसके आगे हाथ जोड़े फूट फूट कर रोते बोल रही थी, जबकि सुनान दंग रह गया। वो किसी मंसूबे के तहत तो यहां नहीं आया था। मेरी बात सुनो फातिमा, रिलैक्स रहो प्लीज, ये सब किसी प्लान के तहत नहीं हुआ। वो उसे अपने हिसार में लेने की कोशिश कर रहा था, मगर फातिमा वाकई डर चुकी थी। उसने सुनान की निगाहों से बचकर दरवाजे की तरफ दौड़ लगा दी, ताकि वो यहां से भाग सके और अपने बाप को सब कुछ सच बता सके। इससे पहले कि वो दरवाजा खोलकर जाती, सुनान ने उसे बाजू से थाम लिया। खौफ से फातिमा की जान निकल गई और वो पैनिक कर गई। उसे सख्त घबराहट महसूस होने लगी और वो उसे मिन्नतें करते हुए उसकी बाहों में ही बेहोश हो गई। सुनान के हाथ पांव फूल गए। उसने फौरी फातिमा को बेड पर लेटाया और उसके करीब बैठकर उसका हाथ थामकर उसे गरमाइश का एहसास दिलाने लगा। कमरे में सर्दी बढ़ रही थी। उसने जल्दी से हीटर ऑन किया। वो बहुत तकलीफ महसूस कर रहा था और आज फिर से फातिमा को देखकर उसे अपनी माँ की याद आ गई थी कि किस तरह उसने उसकी माँ की जान बचाई थी। कुछ देर फातिमा इसी कैफियत में रही और जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को पुरसकून पाया। जब उसने देखा सुनान उसके पहलू में लेटा है तो वो डर कर उठकर बैठ गई। फातिमा, मेरी बात सुनो, जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ नहीं, ये सब कोई प्लान नहीं है। अल्लाह के वास्ते मेरी बात सुन लो। वो उसके सामने इल्तिजा कर रहा था और फातिमा ने जब अल्लाह का नाम सुना तो वो खामोश होकर बैठ गई और उसकी बात सुनने लगी। सुनान शुरू से उसे सब कुछ बता रहा था कि वो किस तरह बागी इंसान बना और फिर उसका बागी इंसान से शरीफ इंसान बनने तक का सफर कैसे हुआ। फातिमा, जो उसके बारे में गलत सोच रही थी, अब दंग रह गई थी। फातिमा, प्लीज मेरा साथ दो ताकि मैं अल्लाह को राजी कर सकूं। वो उसके हाथ थामकर रो रहा था और फातिमा बस हैरान हो गई थी। उसने शुरू से यही ख्वाहिश जाहिर की थी कि उसे ऐसा शौहर मिले जो अल्लाह की रजा को पहले तरजीह दे, और उसे ऐसा ही शौहर मिल गया था। और जहां तक गुनाहों की बात थी तो कोई भी शख्स गुनाहों से पाक नहीं होता। उसके अंदर तौबा और अपनी इस्लाह का जज्बा अहम होता है, और ये सब कुछ सुनान में मौजूद था। फातिमा ने गहरी सांस ली और सुनान के सीने पर सर रख दिया, क्योंकि वो अब हकीकत पहचान चुकी थी और उसे बहुत सुकून मिल रहा था। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें।